a third year student of university, and I am thrilled to be your host for today's event. Before we begin, I would like to extend a warm welcome to our esteemed guests, principal sir, faculty members, and also all students who have joined us on today's event. To kick off our event, let's start with the traditional prayer. Prayer setting a positive tone for our event. According to our Indian culture, Atithi Devo Bhava. That's why felicitation is very important. I request to respected principal sir to felicitate respected Zakri ma'am. Thank you so much, sir. Moving forward, I invite respected principal sir for welcome address. Good afternoon to you all. Technically from the dais and today's guest speaker, Sri Apurva Jakhadi Madam. I welcome her on behalf of the Pravara Rural Engineering College and the Pravara Rural Education Society. So basically we have in our college Space Club. How many are aware of this? Yeah, many more. So Space Club, under the Space Club we conduct various activities. So recently we had this ISRO team at our campus, Director ISRO and ISRO team at our campus. And also one of our students have gone for the internship at the ISRO. So some of the other activities we conduct under this Space Club. And I basically appeal you all to get more involved in this Space Club so that many more activities can be conducted. So as a part of these different activities, today we have Madam we are her training at NASA itself, and we have been associated with a number of stalwart who are working in the space science and technology. So today our topic is prospects in space and science technology. So definitely she will take us to the tour of the space, right, madam? So and you will enjoy it, I hope. Earlier to her pin
Mrs. Lina Bukil was there, I think some 1.5 years back to our campus, and after in presence of Narmudi we had inaugurated our space club. So I expect many more activity that to come to the space club, and I hope you will enjoy this today's session, enjoy it, and take a much benefit of this session. So thank you, thank you. Thank you so much, sir. Now to formally inaugurate the event, I invite respected Zakri ma'am for sharing her experience and thoughts with our students. Before that, I would like to give a brief introduction about Zakri ma'am. The journey from Nasik to NASA. We all are aware about NASA. Mrs. Apurva Zakri ma'am is the first representative from Nasik to visit NASA's Marshall Space Center and also US Space and Rocket Center at Alabama, USA. Presently, she is the director of Shri Engineers Ambad Nashik and a managing committee member of the Institution of Engineers Nashik Local Center, IET E-Sub Center and CSI. She is the space enthusiast and is also a life member of National Space Society. Ma'am attended NASA Space Camp workshop in June 2010, which was organized by Honeywell. The Space Camp workshop has definitely enriched her knowledge. She believes in destiny and considers her visit to the Rocket City as a dream come true, and moreover a lifetime experience. She has also attended the International Space Development Conference at Florida, USA in May 2011. As a NASA Honeywell educator, her prime objective is to spread a knowledge of space science among young students. Please welcome respected Zakri ma'am with big round of applause. Very good afternoon to all of you. Respected Dr. Gulani sir, Dr. Puspute sir, all the respected faculty members, members of Institution of Electronics Telecom Engineers, and most importantly, all the students who are present here for today's session. Yes, it is, as sir just now mentioned, we have taken up this topic of opportunities and prospects in space science and technology. We all know that this Chandrayaan 3 that was successfully, it was landed on August 23rd, 2023. It will be in the first anniversary next month on 23rd. Rightly it is declared ISRO chairman आहेत Dr. S. Somnath sir. He has sent circular to most of the colleges, schools. सगळ्यांनाच एक हा दिवस महत्त्वाचा आहे जो पुढच्या महिन्यात असणार आहे. तर तो नॅशनल स्पेस डे असा डिक्लेअर केलेला आहे. तर कदाचित या स्पेस क्लबच्या अंडर पुढच्या महिन्यात पण काही ॲक्टिव्हिटीज घेता येतील. जसं स्टुडंट्सचे एसे कॉम्पिटिशन्स असतील किंवा एक पोस्टर कॉम्पिटिशन, 3D मॉडेलिंग. आम्ही बऱ्याच वेळेला नाशिकमध्ये असे कॉम्पिटिशन जेव्हा वर्ल्ड स्पेस वीक असतो, जागतिक अंतराळ सप्ताह, त्यावेळेस करत असतो. तर हे फक्त मेन्शन असं करायचं होतं की तो दिवस महत्त्वाचा आहे, तो पण नक्कीच तुम्ही ऑब्झर्व करा. आणि आत्ताच रिसेंटली 20 तारखेला 20th of July 1969, that was the day when Neil Armstrong, Edwin Aldrin, that is Buzz Aldrin, आणि मायकल कॉलिन्स हे 3 ॲस्ट्रोनॉट्स, नासाचे ॲस्ट्रोनॉट्स अपोलो 11 मिशन मधून चंद्रावरती गेले होते. दॅट वॉज द फर्स्ट लुनार मिशन, मॅन्ड मिशन. आणि तो पण दिवस रिसेंटली इंटरनॅशनल मून डे म्हणून ऑब्झर्व केला. तर मला
चांगला योग आहे. आणि खरं तर उद्या 27 जुलै हे आहे, तर डॉक्टर कलाम सरांचा स्मृती दिन आहे. तो आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे, डॉक्टर कलाम सर इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम. आपल्या इस्रोचे मेन आर्किटेक्ट जे होते सर विक्रम साराभाई, त्यांचं नाव आपण विक्रम लँडर त्याला दिलं. चंद्रावरती जे दक्षिण ध्रुवावरती आपलं यान मागच्या वर्षी सक्सेसफुली लँड झालं, तर ते विक्रम साराभाई सर ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मेन दॅट इज इस्रोज प्रोग्राम्स. पण त्यानंतर ऑफकोर्स सतीश धवन सर, युवा राव सर, असे बरेचसे सायंटिस्ट, मेघनाथ शाह, असे खूप सायंटिस्ट आणि इंजिनियर्स होते जे इस्रोमध्ये काम करत होते. भारताच्या जे स्पेस प्रोग्राम्स आहेत यामध्ये ॲम्बिशियस प्रोजेक्ट्स करण्यासाठी डॉक्टर कलाम सरांचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन होतं. आणि मी याचा उल्लेख अशासाठी करते कारण उद्याच कोइन्सिडेंटली उद्या त्यांचा रिमेंबरन्स दिवस आहे, स्मृती दिन आहे, म्हणून मेन्शन केलं. आता आपण एक छोटासा एक अँथम आहे त्याच्याने सुरुवात करू आणि मग मी प्रेझेंटेशनमध्ये तुम्हाला त्यामध्ये काय काय संधी आहेत, अवकाश विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतराळ ज्या गोष्टी प्रोजेक्ट्स आणि वेगवेगळे इस्रोचे मिशन्स आहेत त्यामधले पण ऑपॉर्च्युनिटीज मेन्शन करेन. मगाशी सरांनी मला सजेस्ट केलं की तसे काही पुढे असतील संधी तर नक्कीच तुम्हाला कन्वे करायचं, तर मी सरांच्या कॉन्स्टंट टचमध्ये पण राहील. पण टू स्टार्ट विथ एक छोटासा अँथम आहे जे डेडिकेटेड आहे लेट कल्पना चावला, म्हणून त्याचा एक कल्पना युथ फाउंडेशन आम्ही नाशिकमध्ये सुरू केलं. काही HLचे यंग इंजिनियर्स आहेत आणि तसेच KK कॉलेज, मार्गदर्शक कॉलेजमधले काही स्टाफ आणि स्टुडंट्स सगळे एकत्र येऊन एक ॲक्टिव्हिटीज करत असतो आम्ही नाशिकमध्येच नाही पण सगळीकडे. तर त्यामध्ये अवकाश निरीक्षणाच्या म्हणजे टेलिस्कोपमधून काही जे ऑब्झर्वेशन, स्काय ऑब्झर्वेशन असतात असे पण इव्हेंट्स घेत असतो. तर तसेच ॲक्टिव्हिटीज मे बी आपण इथे पण काही दिवसानंतर सुरू करू, त्यामध्ये एक दुर्बीण आणि अशा गोष्टींची आवश्यकता आहे. पण इथे फॉर्च्युनेटली लाईट पोल्युशन कमी असल्यामुळे गोष्टी शक्य होतील अजून चांगल्या प्रमाणे. आणि नाशिकचं एक यशवंतराव चव्हाण प्लॅनेटेरियम आहे, तिथे पण नक्की व्हिजिट करा. मी नाशिक महानगरपालिकेचं हे प्रकल्प आहे याला सल्लागार पण आहे, तसंच नेहरू सेंटरला पण आहे, नेहरू सेंटर प्लॅनेटेरियमला. मग इथे वेगवेगळे शोज आहेत ते तुम्हाला नक्कीच आवडतील. ज्यावेळेस व्हिजिट कराल त्यावेळेस नक्की नाशिकचं प्लॅनेटेरियम बघायला जरूर या. मी स्टार्ट विथ दिस प्रेझेंटेशन. शिंदे सर लाईट बंद करा.
This is anthem which is dedicated to late Kalpana Chawla. तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहिती असेल भारताच्या ओरिजिनच्या नासाच्या पहिल्या ॲस्ट्रोनॉट कल्पना चावला या एका मोठ्या मिशनमध्ये शी सॅक्रिफाईस्ड हर लाईफ. त्यांचं जे एक मिसहॅप ॲक्सिडेंट झालेला स्पेसमध्ये त्यांचे सगळे क्रू मेंबर्स त्यामध्ये गेले. पण बेसिकली असं आहे की बऱ्याचशा मुलींना इथल्या आणि तसंच आत्ताच्या ज्या प्रेझेंट नासा ॲस्ट्रोनॉट इंडियन ओरिजिनच्या सुनीता विलियम्स ज्या आहेत आता सध्या त्या बोईंगच्या स्टार लायनर या मिशनमधून स्पेसमध्ये गेल्यात आणि राईट नाव शी इज इन इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन विथ हर विलियम्स अँड मिलमॉट. बोथ ऑफ देम आर स्टक इन इनसाइड द स्पेस स्टेशन. ओके, ते आता सेफ आहेत पण त्यांचं रिटर्नसाठी सगळे प्रयत्न चालू आहेत. तर थोडक्यात तुम्हाला ह्याबद्दल माहिती आहे. पण भारताचे अजून एक ॲस्ट्रोनॉट जे होते कॉस्मोनॉट राकेश शर्माजी जे नाशिकच्या HALच्या ओझरला टेस्ट पायलट म्हणून होते आणि त्यांचं ऑफकोर्स एअरफोर्स हे बॅकग्राऊंड होतं. पण त्या एका सोयुसच्या मिशनमध्ये अलॉंग विथ रशियन कॉस्मोनॉट ते स्पेसमध्ये गेले होते. पण ते जे मिशन होतं ते सोव्हिएत मिशन जॉईंट होतं. म्हणून आत्ताचे भारताचं गगनयान नावाचं एक मिशन आहे अँड दॅट इज कम्प्लिटली इंडियन ओरिजिन म्हणजे इंडिजिनियस मिशन आहे. त्याला आपण स्वदेशी मिशन म्हणतो. तर गगनयान प्रोजेक्टमध्ये इव्हन आत्ता त्या मिशनमध्ये रिसेंटली ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर हॅज अनाऊन्स दॅट देर विल बी 3 इंडियन ओरिजिन ॲस्ट्रोनॉट्स. त्यांना ॲस्ट्रोनॉट्स किंवा कॉस्मोनॉट्स म्हणत नाही आपण. ॲस्ट्रोनॉट इज द टर्म कॉइन्ड बाय नासा, जे नॅशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन स्पेस एजन्सी आहे. तसंच रशियाची RSA किंवा रॉस्कोस्मॉस रशियन स्पेस एजन्सी आहे. सोव्हिएतचे ते ओल्ड सोव्हिएत युनियन म्हणायचे, ते कॉस्मोनॉट्स म्हणायचे. कॉस्मॉस म्हणजे युनिवर्स ब्रह्मांड म्हणून कॉस्मोनॉट्स. आणि आपण भारताचे जे सायंटिस्ट किंवा इस्रो जास्त करून गगनयान गगननॉट्स म्हणतो. म्हणजे द मॅन or men or women who go into space and knots nautical याच्या रिलेटेड जे डिस्टन्समध्ये आपण मेजर करतो ना स्पेसमध्ये, तर आपण व्योम नॉट्स किंवा गगन नॉट्स असं म्हणतो. आणि आत्ता असं अनाऊन्स केलं की 3 व्योम नॉट्स किंवा गगन नॉट्स जातील भारतातले पुढच्या मिशनमध्ये. राईट नाव वन ऑफ देम वुड बी अ वुमन ॲस्ट्रोनॉट आणि 2 मेल ॲस्ट्रोनॉट्स. तर त्यांची ट्रेनिंग फ्रान्स आणि रशिया इथे सुरू आहे. आणि भारताचं इस्रोचे तुम्हाला माहिती आहे बरेचसे ॲम्बिशियस प्लॅन्स आहेत पुढे पाईपलाईनमध्ये. वन इज शुक्रयान. आपण बहुतेक करून सगळे संस्कृत ओरिजिनचे शब्द टर्म्स वापरतो आणि त्यामध्ये शुक्रयान 1 म्हणजे व्हीनस मिशन. मग त्यानंतर चंद्रयान 4 जे जॅपनीज स्पेस एजन्सी जॅक्साच्या सोबत एक कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट आहे. तसंच तिसरं आहे मंगलयान 2 जे फॉलोअप मिशन. आणि त्यानंतर आत्ताचं जे मी मगाशी म्हणाले तसं गगनयान. हे प्रोजेक्ट्स मिशन्स पाईपलाईनमध्ये आहे. आणि रिसेंटली आपण आदित्य L1 मिशन हे पण सक्सेसफुली केलं. म्हणजे अ प्रोब वॉज सेंड टू नियर द सन, नॉट एक्झॅक्टली व्हेरी क्लोज टू द सन बट ॲट L1 लॅग्रेंज पॉईंट. सो आदित्य L1 मिशन. आणि हे सगळे संस्कृत वर्ड्स वापरतो आपण त्यासाठी की आपलं ओरिजिन जे आहे वी शुडंट फॉरगेट आवर रूट्स म्हणून असं आहे. तर हे ॲम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आहेत. आणि मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की आपले SPPUच्या म्हणजे पुणे युनिव्हर्सिटीच्या प्रिमायसिसमध्ये जे फॅसिलिटेशन सेंटर आहे तिथे पण एक आयुक्त आणि हे आहे तिथे इस्रोचं एक फॅसिलिटेशन सेंटर आहे. आणि बरेचसे त्यांचे स्टुडंट्स प्रोजेक्ट आहेत असतात ते तिथे अनाऊन्स पण करतात. तुम्ही ते पोर्टल त्यांच्या रिस्पॉन्ड नावाचं किंवा त्याच्यात तुम्ही वेबसाईटवर सर्च करू शकता. स्टुडंट्स पार्टिसिपेशन आजकाल इस्रो इज लाईक नासा दे आर ओपनिंग अप. आधी सगळे कन्झर्वेटिव्ह आपण होतो. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की डिफेन्स जे प्रोजेक्ट्स असतात डिफेन्सचे बजेट्स असतात भारताचे आणि तसेच स्पेसच्या रिलेटेड. तर डिफेन्स हे सगळं बॅकएंडला चालू राहतं. सगळी टेक्नॉलॉजी मिसाईल्स आणि जनरेटिंग ऑल दोज वॉर इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक
मेजर्स, काउंटर मेजर्स हे सगळं वॉरफेअरसाठी. आणि फ्रंट एंडला तुम्हाला जे दिसतं ते सगळं मोस्टली इस्रोचं, बिकॉज स्पेस अँड डिफेन्स दे गो हँड इन हँड. आणि अशा काही संधी आहेत ते मी जरा ब्रीफली याच्यामध्ये Now this is the saying by एल्डा विन्सी. आपण आकाशात किंवा अवकाशात बघतो त्यावेळेस आपल्याला ह्या गोष्टी ज्या आहेत फॅसिनेशन म्हणतो ना स्पेसबद्दल, ते प्रत्येक माणसाला म्हणजे मुळात इनहेरंटली आहे. आपल्याला माहिती आहे बऱ्याच जुन्या आपल्या स्क्रिप्चर्समध्ये ऋग्वेदामध्ये पण चंद्र, सूर्य हे सगळ्या नवग्रहाचा महत्व आणि चंद्र याचं महत्व ऋग्वेदामध्ये पण मेन्शन केलं. नेक्स्ट. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ कल्पना चावला. क्विकली आपण बघू याच्या पुढचे अपॉर्च्युनिटीज आणि प्रॉस्पेक्ट्स आहेत, ह्या संधी आहेत या क्षेत्रातले, ते पण थोडंसं आपण क्विकली बघू. नेक्स्ट. ह्या कल्पना चावलाचा फोटोग्राफ आहे. द लास्ट पिक्चर प्रॉब्ली अलॉंग विथ हर, म्हणजे 7 जण होते. तर मागे जे बघाल ते केनेडी स्पेस सेंटर केप कॅनलपर्यंत जिथून नासाचे लॉन्चेस होत असतात. जसं भारताचं स्पेस पोर्ट आहे, कुठून लॉन्चेस होतात भारताचे, श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर जे आहे, हाय अल्टिट्यूड रेंज, तिथून मोठे लॉन्चेस होत असतात. आणि साऊंडिंग रॉकेट्स जे आहेत ते पूर्वीपासून टर्न्स म्हणजे तुंबा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग पॅड, जे सुरुवात आपली भारताची इस्रोची त्रिवेंद्रम किंवा तिरुवनंतपुरममध्ये झाली. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिथे छोटे रॉकेट्स म्हणजे अप टू 200 kgs 500 kgs असे, आणि मोठे जे लॉन्चेस आहेत लार्जर पेलोड्स ऑन ईस्ट कोस्ट जे आपलं श्रीहरिकोटा. तसं हे अमेरिकेचं स्पेस पोर्ट आहे. सॅटर्न 5 रॉकेटचं एक रेप्लिका आहे आणि आय वॉज लकी टू सी दॅट. हे जे एक्झिबिट्स आहेत ते सगळे रेडस्टोन मिसाईल्स किंवा अमेरिकेच्या मिसाईल टेक्नॉलॉजीचे डिस्प्ले केलेली आहे. नेक्स्ट. हे सांगण्याचा उद्देश असा की डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन जे रॉकेट सायंटिस्ट होते, जर्मन पायोनियर सायंटिस्ट, तर त्यांना वर्ल्ड वॉर 2च्या वेळेस अमेरिकेने अलॉंग विथ हिज फियांसी त्यांनी अमेरिकेत इन्व्हाइट केलं. ते घेऊन आले आणि आपली रॉकेट सिटी किंवा म्हणजे नासाची रॉकेट सिटी ही सुरुवात झाली. आणि रॉकेट बनवायची जी हे होती प्रक्रिया ती सगळी तिथे रॉकेट प्रोग्राम ॲक्च्युली स्टार्टेड अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर ब्राउन. तुम्ही कुठलंही बुक बघाल डिस्कवर म्हणजे आपलं इन्व्हेंटर ऑर फर्स्ट रॉकेट वॉज डेव्हलप बाय वर्नर वॉन ब्राउन. तर ते तीच जागा आहे जिथे आम्ही आमचं ट्रेनिंग झालं. माझी बहीण आणि मी वर लकी टू गेट दॅट. नेक्स्ट. आणि डेव्हिडसन म्युझियममध्ये असे काही आर्टिफॅक्ट्स ठेवले जे मिसाईल टेक्नॉलॉजी विच वॉज कन्वर्टेड इंटू कन्स्ट्रक्टिव्ह बिल्डिंग लार्जर रॉकेट्स. जसं अपोलो 11 मिशनमध्ये द सॅटर्न 5 रॉकेट वॉज डेव्हलप बाय वॉन ब्राउन आणि त्यामधून जे 3 ॲस्ट्रोनॉट्स स्पेसमध्ये गेले विच टूक देम टू द मून. तर असे अपोलो मिशन. ऑफकोर्स त्यापूर्वी जेमिनी आणि मर्क्युरी मिशन्स असे झाले. आणि खरी सुरुवात मला असं वाटतं तुम्हाला माहिती असेल 1957 विच वॉज द फर्स्ट सॅटेलाइट मॅनमेड सॅटेलाइट उपग्रह लॉन्च केला. तर कुठला देश होता? एनिवन? रशिया. आणि विच वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल मॅनमेड सॅटेलाइट? स्पुटनिक 1. त्यानंतर वॉयेजर 1 वॉज डेव्हलप बाय नासा. रशिया आणि नासा म्हणजे रशिया आणि अमेरिकेची स्पेस रेस सुरू झालेली. मग त्यानंतर देर वॉज युरी गॅदरिंग हू वेंट इन टू स्पेस, फर्स्ट मॅन टू गो अराउंड द अर्थ टू सर्कमवेंट अर्थ. पृथ्वीच्या भोवती एक प्रदक्षिणा घालून ते आले. मग तसंच व्हॅलेंटिना तेरेश्कोवा फर्स्ट लेडी टू गो इन टू कॉस्मोनॉट टू गो इन टू स्पेस. परत त्या रशियन होत्या. Then America said we should also go forward and send the first man to the moon. आणि त्यानंतर हे 20 जुलै 1969 मध्ये नील आर्मस्ट्रॉंग आणि एडविन ऑल्ड्रिन स्टेप ऑन द मून. हे सगळ्यांना माहितीच आहे. पण त्यानंतर भारताची जी स्पेस प्रोग्रामची सुरुवात झाली दॅट वॉज अंडर द लिडरशिप ऑफ विक्रम साराभाई ॲज आय सेड अर्लियर. आणि त्यानंतर भारताचे जे रशियन
ह्याचं कोलॅबरेशन किंवा मदत घेऊन आपण बरेचसे सॅटेलाइट्स लॉन्च केले, काही ॲपेची सॅटेलाइट. बट द फर्स्ट सॅटेलाइट विच वॉज लॉन्च बाय इंडिया कुठलं होतं? आर्टिफिशियल सॅटेलाइट ऑफ इंडिया. एनिवन? आर्यभट्ट. मग ऑफकोर्स ते पण रशियन कोलॅबरेशननी तयार केलं होतं. आणि डू यू नो द साईज ऑफ इट? इट्स क्वाईट अ लार्ज, ॲज मे बी लार्ज ॲज दिस रूम. आणि आत्ताचे जे सॅटेलाइट्स आहेत, ऑफकोर्स आर्यभट्टानंतर भास्कर 1 असे काही सॅटेलाइट्स भारताने सुरू केली होती ती टेक्नॉलॉजी, बट दॅट वॉज विथ द हेल्प ऑफ रशिया. रशियन कोलॅबरेशनच्या अंडर आपण काही स्पेस प्रोग्राम केले. आणि 1975 मध्ये एप्रिल 19 दॅट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च. आणि त्यानंतर हे मोठे सॅटेलाइट्स तर आपण लॉन्च केलेत, पण इन्सॅट सिरीज वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल नंतर जे आलेले हे सॅटेलाइट्स किंवा उपग्रह आहेत, हे भारताने इथून सुरुवात केली आर्यभट्टा. आणि आत्तापर्यंत ॲस्ट्रोसॅट्स, राईट फ्रॉम आर्यभट्टा टू ॲस्ट्रोसॅट्स आणि आत्ताच्या कार्टोसॅट्स. आणि त्यानंतर आत्ता एक रिसेंट रेकॉर्ड झालेला होता. एनीवन कॅन टेल? 2016 फेब्रुवारी 2016 मध्ये इंडिया लॉन्च 103 सॅटेलाइट्स इन वन गो, राईट. आणि त्याच्यातल्या अमेरिकेचे जवळजवळ 96 जे डव सॅटेलाइट्स होते, मायक्रो सॅटेलाइट, नॅनो सॅटेलाइट्स, आता पिको सॅटेलाइट्स असे येतात. आणि हे तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्सचे स्टुडंट्स आहात म्हणून सांगते की पूर्वी मोठे सॅटेलाइट्स होते, आता हे सगळीकडेच मिनिएचरायझेशन, व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन हे सगळं ICs पण तुम्ही बघताय. स्मॉलर द स्लिमर द वेट इज लेस. तसं आपण स्टार्सचं कॉन्स्टलेशन बघतो, नक्षत्र असतात तारांचं. तसंच हे डॉग सॅटेलाइट्स नावाचे असे भारताने पण सुरू केलेत ऑफकोर्स असे कॉन्स्टलेशन ऑफ सॅटेलाइट्स, उपग्रह पाठवायचं. आणि इथून आपण एक प्रूव्ह केलं की भारताचं रेकॉर्ड जेव्हा झालं 103 सॅटेलाइट फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये, मॅक्सिमम सॅटेलाइट हा रेकॉर्ड आहे. रशियन्स हॅड सेंट अराउंड 89-90 सॅटेलाइट्स इन वन गो. पण आपला कार्टोसॅट हा मेन सॅटेलाइट पॅसेंजर होता. आणि को पॅसेंजर्स हे अमेरिकेचे होते. दॅट इज नासा. म्हणजे नासा केम टू इंडिया, टू इस्रो टू लॉन्च दीज सॅटेलाइट्स. तर तसं होतं. आणि मग UK सॅटेलाइट्स, रशियन सॅटेलाइट्स, UK, जर्मनी, फ्रान्स, UAE, द नेदरलँड्स यांच्या सगळ्यांचे सॅटेलाइट्स आपण लॉन्च करतो. याचा अर्थ काय आहे की इस्रो याचा एक कमर्शियल आर्म आहे, याला अंतरिक्ष किंवा अँट्रिक्स म्हणतो. आय डोंट नो, सम ऑफ यू मे नॉट बी नोईंग, बट इंडिया इज जनरेटिंग लॉट ऑफ रेव्हेन्यू फंड्स अँड दॅट इज हाऊ वी आर एबल टू फंड आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. कारण बऱ्याच जणांना हा प्रश्न असतो की आपण वाय आर वी स्पेंडिंग सो मेनी रुपीज और डॉलर्स, $million फॉर दीज प्रोजेक्ट्स. पण एक लक्षात ठेवा की हे आपलं फ्रुगल इंजिनिअरिंग, आपण कमीत कमी रिसोर्सेस आणि बजेट्समध्ये रिलेटिव्हली अमेरिका आणि रशिया आणि जर्मनीच्या, फ्रान्सच्या कम्पॅरिझनमध्ये कमीत कमी ह्याच्या रिसोर्सेसमध्ये आपण जास्तीत जास्त लॉन्चेस करतो. अँड वी आर जनरेटिंग द फंड्स ऑल्सो. आणि बऱ्याच जणांना हा प्रश्न आहे की वाय डज इंडिया, इस्रो इंडिया बीइंग नॉट सो रिच कंट्री, पण आपण हे फ्युचर मिशन म्हणजे हे स्पेसचे मिशन्स कशासाठी करतोय? तर पहिली गोष्ट की आपल्याला फ्युचर जनरेशनसाठी हे रिसोर्सेस जे आपण एक्झॉस्ट केलेले आहेत, म्हणजे आमच्या जनरेशननी कदाचित ओव्हर एक्सप्लॉइट केलेले आहेत, वेदर दे आर वॉटर रिसोर्स, मिनरल्स, मेटल ओर्स, हे धातू वगैरे, हे मायनिंग वगैरे एक्सकव्हेशन केलं, पृथ्वीवरचे रिसोर्सेस, फॉसिल फ्युल्स बऱ्यापैकी संपतील. आणि काही वर्षानंतर असं होईल की व्हॉट नेक्स्ट, तर मग चंद्रावरती किंवा मंगळ, मून, मार्स अँड बियॉन्ड इथे जायची वेळ येते. म्हणून तो अट्टहास आपल्या देशाचा होता आणि सगळ्याच देशाचा. कारण चंद्रावरती तुमच्या लक्षात आलं असेल, साऊथ पोल ऑफ मून वी वर एबल टू फाइंड ट्रेसेस ऑफ वॉटर. म्हणजे आपला चंद्रयान 1 मिशन वॉज व्हेरी सक्सेसफुल. वाय? इवन नासा अँड Russia and other countries appreciated that because we were able to find the traces of water. पाण्याचा जर स्पेस मिशन कुठलाही पुढचे काही मॅन्ड मिशन्स करायचे असतील तर भारतानेच नाही इतर देशांनी, तर मग वॉटर इज द मेन रिसोर्स. जर आपल्याला स्पेस कॉलनाइज करायचं असेल, मून कॉलनी करायची आहे काही वर्षानंतर,
टुडे यू मे फाइंड इट वियर्ड, पण एक 10 वर्षानंतर नेक्स्ट 10 इयर्स स्पेस टुरिझम पण खूप जास्त प्रमाणात वाढेल. तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे इलॉन मस्क इज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड वेज टू गो टू मार्स. ह्याचा रिझन काय आहे? इट इज नॉट जस्ट अ फॅसिनेशन टू गो टू मून, मार्स और बियॉन्ड, पण तिथले जे धातू आहेत, आता रेड ऑक्साईडचा आयर्न ओर आहे इन अबंडन्स ऑन मार्स. तर काही वर्षानंतर तिकडे आपण रोवर्स ऑलरेडी काही पाठवलेले आहेत नासाने, तर रोवर्स पाठवून 3D मॉडेल तिथे जाऊन असेंबल करून वी विल बी एबल टू डू मायनिंग अँड नॉट ओनली दॅट बिल्ड कॉलनीज. मग त्यासाठी वॉटर इज मेन रिसोर्स, म्हणून पाण्याचं महत्त्व. हायड्रॉक्सिल मॉलिक्युल्स जेव्हा आपल्याला भारताला कळलं की चंद्रावरती पाण्याचा साठा आहे, तर त्यानंतर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दॅट. जॅपनीजचं एक मिशन फेल झालं जॅक्साचं जस्ट बिफोर द लँडिंग ऑफ आर विक्रम लँडर. तर इमॅजिन सो मच ऑफ चॅलेंजेस आर देअर टू गो इन टू स्पेस. इट इज नॉट सो इझी. मग त्यांनी अप्रिशिएट केलं भारताचे हे कॉन्ट्रीब्युशन्स जे आहेत. फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये इवन मंगलयानचं तुम्हाला माहिती आहे, कदाचित सगळ्यांनी मूवी पण बघितला असेल, मिशन मंगलयानचा. सो व्हॉट इज दॅट बेसिकली प्रूव्हिंग की भारताचे हे मिशन्स आहेत, जसं मी मगाशी म्हणाले, इतर देश पण आपल्याकडे येतात सॅटेलाइट लॉन्च करून घेण्यासाठी. का? तर आपले PSLV जे आहे, पोलार सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल, आणि तसं GSLV, हे सगळे वर्क फॉर्स म्हणतो, याचं 97.9 जवळजवळ 98% सक्सेस रेट आहे. म्हणजे फेलियर्स क्वचितच 1-1.5% आहे. ते 1 or 2 मिशन्स वर ॲक्च्युली अबॉर्टेड बिफोर दे वर लॉन्च. नॉट एक्झॅक्टली अ फेल्युअर, पण अशा गोष्टी होऊ शकतात. जसं चंद्रयान 2च्या मध्ये काय झालं होतं, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर इज स्टील गिव्हिंग पिक्चर्स. म्हणजे इट इज नॉट अ कम्प्लीट फेल्युअर. दॅट मिशन द ऑर्बिटर अराउंड मून, चंद्राच्या भोवती फिरणारं जे उपग्रह आहे चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, इवन टुडे इट इज सेंडिंग हाय रेझोल्युशन पिक्चर्स, ज्याच्या मदतीने आपलं चंद्रयान 3चं आपण मोहीम जे सक्सेसफुली लँड केलं. आणि त्यानंतर प्रज्ञान रोवर त्या लँडरमधून बाहेर आला आणि जवळजवळ 8 ते 10 एक्सपेरिमेंट्स केले. 1 लुनार डे म्हणजे 14 डेजमध्ये हे एक्सपेरिमेंट्स केले. आणि तो महत्त्वाचा डेटा जो आहे, विच इज कन्वर्टेड इंटू युजफुल इन्फॉर्मेशन, ते आपल्या सुपर कम्प्युटर्समध्ये इस्रोच्या स्टोर्ड आहे. सो दॅट डेटा, दॅट इन्फॉर्मेशन विल बी यूज फॉर द नेक्स्ट मिशन्स. इवन नासा विल बी युझिंग दॅट इन्फॉर्मेशन विच इज जनरेटेड बाय इस्रो. म्हणून तुम्हाला कदाचित त्याची ग्रॅव्हिटी माहिती नसेल, पण मी सांगायचा उद्देश असा की आपले जे मिशन्स आहेत ते सक्सेसफुल अशासाठी आहेत की नुसतं दाखवण्यासाठी की तिथे साऊथ पोलला आपलं लँडर गेलं सक्सेसफुली, इट हॅज गॉन. इट्स नॉट जस्ट दॅट. पण चंद्रयान 3चं जे विक्रम लँडर आहे आणि प्रज्ञान रोवर, त्यांनी अजून एक गोष्ट फाइंड आउट केली की देयर इज प्लेंटी ऑफ फ्रोझन आईस देअर. आईस कॅप्स आहेत. खूप काही मिलियन वर्षांपूर्वीपासून तिथे, अब्ज वर्षांपूर्वी तिथे सूर्यप्रकाश नाही पोचला, म्हणून देयर इज लॉट ऑफ वॉटर ट्रॅप्ड इनसाइड द आईस. तर पुढच्या मॅन मिशनला त्याची मदत होईल, आपल्याला उपयोग होईल. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हीलियम-3 हे पण खूप अबंडन्समध्ये आहे. अर्थचाच एक भाग असल्यामुळे पृथ्वीचा, म्हणून अर्थ मेटल्सची पॉसिबिलिटी आहे. हीलियम-3 विच इज द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल. It will be used as a fuel very say in a large way, जसे न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स आहेत, न्यूक्लिअर प्लांट्स आहेत पृथ्वीवरती. तसे जर चंद्रावरती आपल्याला कॉलनाइज करायचं असेल, हे सगळं आहे तिथे ऑलरेडी. आणि हे मी अशासाठी सांगते की नॉट जस्ट टू दॅट, बट जसं पृथ्वीवरती अर्थक्वेक्स होतात ना, भूकंप, तसं मूनक्वेक्स, तर सिस्मिक स्टडीसाठी पण तिथे स्ट्रक्चर्स बांधायचे असतील, त्याचा अभ्यास हा सगळा आपल्या इस्रोच्या सायंटिस्ट आणि इंजिनियर, हे सगळं अवकाश आणि अंतराळ तंत्रज्ञान विज्ञान आहे, त्याचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा म्हणून भारताचा प्रयत्न सुरू आहे. सी दिस नेक्स्ट स्लाइड. म्हणून तर आपण पुढच्या महिन्यात 23 तारखेला हा दिवस सेलिब्रेट करणार. इट्स अ सिग्निफिकंट डे विच यू शुड ऑब्झर्व. कारण आपल्याला वर्ल्ड कप आणि काही गोष्टी जिंकल्यानंतर वी सेलिब्रेट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स. So this is a contribution from science technology point of view, so definitely it should be celebrated. Next,
जे मायक्रोग्रॅव्हिटी वातावरणात जेव्हा स्पेस स्टेशनमध्ये ॲस्ट्रोनॉट्स काम करतात त्यावेळेस आम्ही लकीली ही स्पेस कॅम्प अटेंड केली आणि वी वर ट्रेन फॉर दिस मल्टी ॲक्सेस ट्रेनिंग युनिट स्पेस शॉट अंडर वॉटर एज्युकेशन चॅलेंज आणि जे असे सुनीता विलियम्स सारखे ॲस्ट्रोनॉट्स जे अवकाशात जातात स्पेस मिशनला तर दे नेसेसरीली हॅव टू गो थ्रू ऑल दीज टेस्ट त्यांची जसं पायलट्स को पायलटची ट्रेनिंग असते ना बिफोर ते फ्लाय द जेट्स मिलिटरी एअरक्राफ्ट कमर्शियल एअरक्राफ्ट मग अशी मी म्हणाले तसं एरोस्पेस इंजिनिअरिंग हे खूप मोठी ब्रांच आहे त्याच्यात एरोनॉटिक्स आणि ॲस्ट्रोनॉटिक्स दोन भाग आहेत एरोनॉटिक्स म्हणजे जे एअरक्राफ्ट डिझाईन करतो त्यामध्ये एक एव्हिओनिक्स एक नाव म्हणजे भाग आहे एअरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जे आपण नॅव्हिगेशन कम्युनिकेशन ह्याला सगळ्याला वापर करतो जसं तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला कदाचित पुढच्या वर्षी हे विषय असतील मायक्रोवेव्स रडार्स अँटेनाज वेव्ह प्रॉपगेशन सॅटेलाइट कम्युनिकेशन या सगळ्या गोष्टींचा वापर कसा इथे स्पेस टेक्नॉलॉजीमध्ये होतो तर तुमची ब्रांच फॉर्च्युनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकॉम व्हेरी क्लोज टू दिस एरोस्पेस तसं पाहिलं तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ऑल्सो कम्स इन टू इट कारण थर्मल इंजिनिअरिंग fluid mechanics, computational fluid dynamics, all those things will come into it next. पण आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशनचा जास्तीत जास्त त्याच्यात फायदा म्हणजे क्लोजेस्ट आहे म्हणून कदाचित पुढे जाऊन तुम्हाला पण यामध्ये संधी असतील याची जाणीव करण्यासाठी सरांनी हे लेक्चर आज इथे ऑर्गनाईज आपण केलं आहे इट इज बेसिकली फॉर यू टू नो कारण काही दिवसानंतर सम ऑफ यू वुड बी ॲस्पायरंट्स या करिअर म्हणून कदाचित तुम्ही घ्याल किंवा आत्ता इवन इस्रो इज एनकरेजिंग स्टार्टअप्स फ्रेश इंजिनियर्स जे स्कायरूट नावाची एक कंपनी आहे बँगलोर बेस्ड आणि तसेच हैदराबादच्या कंपनीज दे हॅव लॉन्च द रॉकेट मिनी रॉकेट तर हे त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कारण इस्रोची कॅपॅसिटी कमी पडते सो दे वॉन्ट फ्रेशर्स लाईक यू आफ्टर युअर इंजिनिअरिंग यू कॅन गो इन टू दिस स्टार्टअप आणि हे मेक इन इंडिया अँड ऑल आर encouraging entrepreneurs who would like to come and work or get associated with ISRO and develop these things. आणि मगाशी मी सरांशी पण बोलत होते ड्रोन मेकिंग कॉम्पिटिशन्स असतात जसं एरो इंडिया हा शो असतो एक्सपो असतो वन्स इन 2 years बँगलोरला तसंच हैदराबादला म्हणजे आम्ही फॉर्च्युनेटली आमच्या श्री इंजिनियर्समध्ये हे कंपोनंट सप्लाय करतो वी ऑल्सो हॅव अ स्टॉल देअर तर त्यामध्ये सगळेच HAL एरोस्पेस डिव्हिजन मग बोईंग इंडिया एअरबस हे सगळ्या कंपनीज तिथे असतात त्यांचे स्टॉल्स असतात मग त्यानंतर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲस्ट्रोफिजिक्स IIA यांचा आता मोठा 30 मीटर टेलिस्कोपचं काम सुरू आहे अशा गोष्टी तुम्हाला तिथे बघायला मिळतात मग फ्रँकफिल्ड युनिव्हर्सिटी UK आहे दॅट ऑर्गनाइज्ड ड्रोन मेकिंग कॉम्पिटिशन तुमच्यासारखे फ्रेशर्स जे ड्रोन तयार करून ते कॉम्पिटिशन असते त्याला त्यांचेच ज्युरी असतात एक्सपर्ट असतात आणि आम्ही श्री इंजिनियर्समध्ये आय वुड लाईक टू ऑल्सो मेन्शन आम्ही आत्ता रिसेंटली DRDOला ब्रह्मोस मिसाईलसाठी काही कंपोनंट्स सप्लाय केलं नॉट डायरेक्टली बट थ्रू गोदरेज एरोस्पेस डिफेन्स तसंच LNT च्या थ्रू आम्ही सबमरीनसाठी इम्पेलर्स आणि त्याचे ब्लेड्स बनवलेत आमच्या इथे इंडस्ट्रीमध्ये नाशिकमध्ये तसे हे सांगायचा उद्देश काय आहे की आपल्याला वाटतं की एरोस्पेस डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग हे ऑफकोर्स खूप क्रिटिकल आहे त्याचे स्टँडर्ड्स आहेत आमच्याकडे हे CMMs आणि स्पेशल मशीन्स आहेत CNCs DMCs लेझर कटिंग त्यामधूनच या गोष्टी शक्य होतात पण सांगायचा उद्देश की तुमच्यासारखे फ्रेश म्हणजे BTech MEM झाल्यानंतर जॉईन करू शकतात Yes, I was fortunate to meet Dr. Radhakrishnan, the former past chairman of ISRO, was the man behind this GSLV project and Mangalyaan project. Dr. Radhakrishnan sir and Sunita Williams 2013 मध्ये I met her at Nehru Center and of course she is a role model. आमच्या even training च्या वेळेस त्या briefly होत्या त्यावेळेस तिथे. Yes. One thing she mentioned is there is lot of brains आपले भारतातले बरेचसे इंडियन बॅकग्राऊंडचे लोक जॉब करतात नासामध्ये यू मस्ट बी नोईंग बट आता तो थोडासा काउंट कमी होतोय नासामध्ये जवळजवळ पूर्वी 30
35% इंडियन्स होते. आता थोडी संख्या कमी होते बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिनॅरिओ ग्रीन कार्ड किंवा सिटिझन्सना जॉब्स वगैरे देतात. पण नेव्हरलेस नासामध्ये रशियन स्पेस एजन्सी, रशियनमध्ये नाही आहेत, जॅपनीजमध्ये थोडेफार आहेत, जर्मन स्पेस एजन्सी DLR, तिथे आहेत इंडियन्स. नेक्स्ट, whether they are Indians are working with ISRO or other space agencies. महत्त्वाचं काय आहे, स्पेस मिशनसाठी आपण कॉन्ट्रीब्यूट करत असो तर इट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रीमली युजफुल फॉर द कंट्री. रिमेंबर, ॲज लॉंग ॲज ह्या सगळ्या गोष्टी युजफुल पीसफुल पर्पसेससाठी आहे. जसं मी मगाशी सरांना पण सांगत होते की नाशिकमध्ये आपल्या बऱ्याच जणांचे ग्रेप म्हणजे आहेत द्राक्षाच्या बागा, तर तिथे ॲग्री इलेक्ट्रॉनिक्सचा प्रोजेक्ट्स बरेच कॉलेजेसच्या मुलांचं चालू आहे. बेसिकली काय आहे की हाऊ मच टू इरिगेट, त्याचं आता pH किती आहे, ग्राउंड म्हणजे सॉइलचे मेकॅनिक्स, त्याची कंडक्टिव्हिटी किती आहे, बेस्ड ऑन द वॉटर रिटेन्शन वी शुड डिसाईड किती इरिगेट करायचं प्लॅन, म्हणजे जास्तीत जास्त उत्पन्न म्हणजे यील्ड फॉर द फार्मर्स. जसं ह्या भागात पण शेतकरी आहेत बरेचसे, तर त्यांना ह्याचा वापर, तुम्हाला वाटत असेल इस्रो काय करतंय शेतकऱ्यांसाठी, कॉमन मॅनसाठी, बट रिमेंबर इट इज these applications, space applications, as long as they are sustainable, ते सगळ्यांसाठी कॉमन मॅनसाठी पण आहे, हे लक्षात घ्या. आणि बऱ्याच जणांना माहिती नसेल, भुवन नावाचा ॲप आहे. भुवन, दॅट नेम इज कम फ्रॉम दॅट स्वदेश कॅरेक्टर. एक फार्मर, साधा शेतकरी वापर करू शकतो. बट ओनली थिंग इज maybe some farmers may not have smartphones, they are not able to access, but if you get that access and if you use it, तर असे ॲप्लिकेशन भरपूर आहेत. आणि ते जाऊन आपण रोजच TV एंटरटेनमेंट इन्फोटेनमेंटसाठी वापरतो. इवन इंटरनेट कनेक्शन, एव्हरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द सॅटेलाइट्स विच आर देअर इन प्लेस. आणि तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंट्स असाल, जसं स्कायवेव प्रॉपगेशन काही ठिकाणी होऊ शकत नाही. इफ यू वॉन्ट टू कॉल युअर रिलेटिव्ह फ्रॉम अमेरिका, तर त्यांचा हे जे कॉल्स होतात इंटरनॅशनल कॉलिंग वगैरे, लाईक द सॅटेलाइट इज ॲक्टिंग ॲज अ ट्रान्सपॉन्डर, जसं अपलिंक डाउनलिंक करण्यासाठी मायक्रोवेव्हचा आणि ह्याचा वापर इव्हन TVवरती होतो. ह्याचा एंड ॲप्लिकेशन यू शुड रिमेंबर, हे सगळं इस्रोच्या, थँक्स टू इस्रो. आणि मॅक्सिमम गोष्टी ज्यावेळेस कोविड पॅन्डेमिक आणि पोस्ट पॅन्डेमिकमध्ये वी ऑल स्टार्टेड गोईंग फॉर ऑनलाईन सेशन्स, हायब्रिड सेशन्स. इट इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव्हिटी. इवन काही 7 सिस्टर स्टेट्स जे आहेत भारतातले, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तिथे कनेक्टिव्हिटी वॉज व्हेरी पुअर. बट थँक्स टू मोदीजी आणि इवन इस्रो टीम, वी डेव्हलप सम सॅटेलाइट्स पर्टिक्युलरली टू हेल्प दिस रिमोट विलेजेस. इवन काही ट्रायबल प्लेसेसमध्ये, रिमोट विलेजेसमध्ये ज्या ठिकाणी इंटरनेट कनेक्शन नव्हते, तिथे आता आहे. ते सगळं इस्रोच्या सॅटेलाइट्समुळे. आणि लक्षात ठेवा, हे उपग्रह आहेत, त्याचे पेलोड्स जे आहेत हे डिझाईन करतो, दे आर फॉर ऑल ॲप्लिकेशन. जसं नॅचरल म्हणजे वेदर फोरकास्ट आहे, डिझास्टर मॅनेजमेंट. वेदर फोरकास्ट अशासाठी की सुनामीज आणि अशा वेळेस अर्थक्वेक, भूकंप झाला एकदा, तर ते अर्ली वॉर्निंग सिग्नल्स आपल्याला कळतात त्यामुळे, आणि इव्हॅक्युएट करू शकतो, लोकांना वाचवू शकतो. तसंच डिफेन्ससाठी वापरतो आपण सॅटेलाइट्स. अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ऑफकोर्स TVसाठी, ह्याच्यासाठी तुम्हाला माहितीच आहे एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन सॅटेलाइट्स. बट मोर दॅन दॅट, आता मेडिसिन, टेलिमेडिसिनमध्ये ज्यावेळेस पॅन्डेमिक टाईम वी वर नॉट एबल टू गो टू द डॉक्टर्स, बऱ्याच वेळेला ते कंटॅमिनेशन होईल म्हणून डॉक्टर्स एंटरटेन करायचे नाही. बट बिकॉज ऑफ द टेलिमेडिसिन, टेलिमेट्री, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल. नेक्स्ट, these are the गुरु डॉक्टर शंकरराव गोवाडीकर सर, आमचे गुरु, आणि डॉक्टर नागवेकर सर पण, आम्ही दोघी नक्की आहोत. नेक्स्ट, हा एक नेक्स्ट डॉक्टर गिब्सन, म्हणजे आधीचा गिब्सन. नेक्स्ट सेम गिब्सन इज रॉबर्ट फ्रूट गिब्सन, जे नासाचे ॲस्ट्रोनॉट हू हॅज गॉन इनटू स्पेस स्टेशनवर 2 वेळेला जाऊन आले, आणि वॉज लकी टू गेट trained under him. At the age of almost 80, he is still educating students. Next. आता इथून आपण opportunities काय आहेत, तर तुम्हाला एकतर माहिती पाहिजे की भारताच्या
भारतात काय काय संस्था कुठल्या आहेत ज्याला तुम्ही अप्लाय करू शकतो जर ही ब्रांच तुम्ही स्पेशलायझेशन किंवा सुपर स्पेशलायझेशन इंडियाच्या बाहेर करायचं असेल तर ऑफकोर्स इस्रो तर आहेच. मग तिथे हे सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. मेनली तुम्हाला मगाशी म्हणाले तसं सॅटेलाइट नॅव्हिगेशन गगन आणि इंडियन रिमोट सेन्सिंग नॅव्हिगेशनचे सॅटेलाइट जसं इक्विव्हॅलेंट टू जीपीएस हे अमेरिकन सिस्टीम ऑफ सॅटेलाइट्स आहेत सगळ्यांनाच माहिती आहे ग्लोबल पोझिशनिंग. अँड समडे इफ दे स्टॉप दोज सर्व्हिसेस देन व्हॉट नेक्स्ट. मग आपल्या इस्रोच्या सायंटिस्टने हे कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सॅटेलाइट्सचं एक कॉन्स्टलेशन आहे. त्याच्यातला एकाचा ॲटॉमिक क्लॉक रिपेअर झाला रिसेंटली देर वॉज अ प्रॉब्लेम. आणि आय एम फॉर्च्युनेट टू टेल यू की ग्लॅड टू मेन्शन की माझे काही स्टुडंट्स ज्यांना एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया आणि काही कोर्सेसच्या वेळेस मी प्रोजेक्ट्स गाईड केलेले आहेत. तर काही स्टुडंट्स जे आहेत दे आर वेल प्लेस्ड ॲट नॅशनल एरोस्पेस लॅबॉरेटरीज नाल बँगलोरला. तसंच इस्रोला HAL एरोस्पेस डिव्हिजनमध्ये काही स्टुडंट्स आहेत. जो कोल्हापूरचा एक स्टुडंट आहे विशाल इंगळे, ही इज वर्किंग ॲट इस्रो बँगलोर आणि वन ऑफ देम इज वर्किंग फॉर द नेक्स्ट फॉलोअप मिशन दॅट इज चंद्रयान 4. हे सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. कॉम्पोजिट्स आणि हे मटेरियल कदाचित तुम्हाला जसं आता IIT खरगपूर किंवा कानपूर इथे क्रायोजेनिक्स आणि ह्याचे वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज आहेत. सम ऑफ द कॉलेजेस मे नॉट हॅव बट नेक्स्ट रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी आणि इन्फ्रारेड ॲस्ट्रॉनॉमी, ॲस्ट्रोफिजिक्स, ॲस्ट्रोफोटोग्राफी हे अलाइड ब्रांचेस आहेत. यू बीइंग फ्रॉम इंजिनिअरिंग फील्ड यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड बट काही माझा एक स्टुडंट आहे सारंग शहा ज्यांनी संदीप फाउंडेशनमध्ये नाशिकमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं फ्यू इयर्स बॅक. देन ही डिड हिज MSc फ्रॉम LPU अँड नाव ही डिड ॲस्ट्रोफोटोग्राफी फ्रॉम न्यूझीलंड ऑकलंड युनिव्हर्सिटी. Now he is working at IIA, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. म्हणजे असे पण एक्झाम्पल्स आहेत. दोज हू हॅव द पॅशन ऑर से वॉन्ट टू गो इन टू ॲस्ट्रोफिजिक्स ऑर ॲस्ट्रोफोटोग्राफी. इवन इंजिनिअरिंग केल्यानंतर ऑल ब्रांचेस आर ओपन कारण हे ब्रांच इट इज इंटिग्रेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस. हे सांगायचा उद्देश काय की पुढे काही वर्षानंतर तुम्हाला वाटलं असं की या फील्डमध्ये जायचं आहे कारण ॲज entrepreneurs if you are saying from ENTC electronics telecommunication or maybe even mechanical engineering doesn't matter. तुम्ही फायनली इव्हेंच्युअली ह्या क्षेत्रात काम करू शकता कारण ह्याचा बेस सिमिलर आहे. हे लॉन्च व्हेकल्स वगैरे हे डिझाईन आणि हे इंडियामध्ये इस्रो नाल एरोनॉटिकल डिफेन्स एजन्सी HAL DRDO हे सगळे आहेतच. DRDL हैदराबादला आहे ज्यामध्ये आपण डिफेन्स आणि एरोस्पेसमध्ये काम करू शकतो. तसंच नासाचे हे सगळे फॅसिलिटीज अँड आय वॉज लकी टू विजिट 3 ऑफ देम. एकदम मार्शल स्पेस सेंटर ट्रेन ॲट दॅट. केनेडी स्पेस सेंटर फ्लॉरिडाला ज्यावेळेस कॉन्फरन्स होती त्यावेळेस वी गॉट टू सी लिफ्ट ऑफ जे ॲक्च्युअल रॉकेट लॉन्च होतं ना ते बघायची संधी मिळाली होती. आणि ऑफकोर्स दॅट इज फ्रॉम अ लार्ज डिस्टन्स. घरी TV वरती पण चांगलं बघू शकतो आपण ॲक्च्युअल लॉन्च पण नेव्हरलेस दॅट वॉज देअर. देन जॉन्सन स्पेस सेंटर ह्या ठिकाणी पण जास्तीत जास्त इंडियन्स आहेत. मग एम्स रिसर्चमध्ये दॅट इज वेअर कल्पना चावला ज्या पंजाब इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये चंदीगडला शिकल्या बॅचलर्स. She did her master's from California Institute of Technology, Caltech, and joined AIMS Research Center. असे हे फॅसिलिटीज आणि शेवटचं जे जेट प्रॉपल्शन लॅब्स आहेत JPL तिथे इंडियन्स बरेच आहेत. आय नो फ्यू ऑफ देम. सम ऑफ माय रिलेटिव्स डिस्टंट रिलेटिव्स आर ऑल्सो वर्किंग देअर. नेक्स्ट येस इंडियन्स आर डुईंग एक्स्ट्रीमली वेल कारण आपला बेस चांगला असला तर यू कॅन वर्क इन दिस प्रीमियर ऑर्गनायझेशन. ऑब्वियसली हे इतर स्पेस एजन्सीज पण आहेत इथे पण भारताचे लोक आहेत एक्सेप्ट रशिया आणि चायना सगळीकडे इंडियन्स आहेत. अँड वेदर दे वर्क हिअर ऑर एनी अदर स्पेस एजन्सी इट डझंट मॅटर बिकॉज इव्हेंच्युअली वी आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ मॅनकाइंड. आपल्या पुढच्या जनरेशनसाठी आपण काहीतरी चांगलं काम करू शकतो. हे टेलिस्कोप्स वगैरे आहे म्हणजे ऑफकोर्स या इंडियन इन्स्टिट्यूट्स टेक्नॉलॉजीचे आहेत
हे भारताचे प्रीमियर ऑर्गनायझेशन अँड मेन थिंग इज IISc बँगलोर इथून जास्तीत जास्त सायंटिस्ट बाहेर पडलेत. इनफॅक्ट सर CB रामन you took efforts to build it and say evolve this IISc. त्यानंतर त्रिवेंद्रम आणि IISc इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नॉलॉजी तिरुवनंतपुरम, that was started with the vision of Dr. कलाम सर. त्यांचं म्हणणं होतं की तुमच्या जनरेशनचे जास्तीत जास्त इंजिनियर्स बाहेर पडतील आणि ह्या क्षेत्रात काम करतील, म्हणून एक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नॉलॉजी सुरू झालं. नेक्स्ट आणि MIT चेन्नई, कलाम सर इज एन alumni of that MIT. ओके, हे सगळे इंटरनॅशनल स्पेस युनिव्हर्सिटी वगैरे आहेत जिथून स्पेस लॉ किंवा युनायटेड नेशनच्या संस्थेत जाऊ शकतील स्टुडंट्स. आणि इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी तुमची बॅचलर्स इथे भारतात करून मास्टर्सला दुसरीकडे तुम्ही बाहेर जाऊ शकता, म्हणून मी जस्ट मेन्शन केलं आहे. यू मे ऑर मे नॉट गो, बट दिस इज जस्ट टू लेट यू नो. आणि काही आत्ताच्या माझे स्टुडंट सीटना कॉलेजचे अमरावतीचे स्टुडंट आहे, ही done her master's in space law from Indian International Space University. She got the scholarship of late Kalpana Chawla. Is from a very economical background, low economical background, but she was able to get that scholarship. And हे सांगायचा उद्देश काय, तुम्हाला पण माहिती पाहिजे की अशा प्रकारचे स्कॉलरशिप्स आहेत. काही टाटाचे स्कॉलरशिप्स आहेत असं मी ऐकलंय की जे फंडिंग करतात तुमच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनला इंडियाच्या बाहेर. नेक्स्ट हे US चे आहेत, पर्ड्यू युनिव्हर्सिटी, इथून नील आर्मस्ट्रॉंग हॅड डन हिज बॅचलर्स, मास्टर्स अँड PhD फ्रॉम पर्ड्यू. मग तसेच हे सगळे बाकी युनिव्हर्सिटीज आहेत. कॅलटेक इज फ्रॉम पॅसाडेना, दॅट इज कल्पना चावला. हे मी मगाशी क्रॅम्पिल युनिव्हर्सिटी UKचं सांगितलं, तसं फेमस आहे. HALचा आणि इस्रोचा टायअप आहे त्यांच्यासोबत, MOU साईन आहे. So most of the ISRO scientists, engineers are deputed. If they perform well, they get to go there आणि त्याच्यात अपग्रेड करून ते परत जॉईन करतील इस्रो किंवा HAL एरोस्पेस डिव्हिजन. नेक्स्ट हे जर्मन युनिव्हर्सिटीज आहेत. नेक्स्ट असे फ्रान्स आणि UK. फ्रान्समध्ये तुम्हाला माहिती असेल की एरोनॉटिकल फील्ड म्हणजे एअरबसचे टुरिस्ट अशा बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशन्स आहेत जिथे मॅक्सिमम स्टुडंट्स मास्टर्सला जातात. आणि एअरबस आणि बोईंग ह्या कंपनीज ज्या आहेत तर ते मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी म्हणजे इंजिनियर्सना तिथे ॲब्सॉर्ब करतात. आणि इंडियन्स आर डुईंग व्हेरी वेल. रोल्स रॉईस नावाची एक कंपनी आहे UKमध्ये, क्रॅनफील्डमधल्या स्टुडंट्सना ते ॲब्सॉर्ब करतात. अशा बऱ्याचशा संधी आहेत जसं तुम्हाला माहिती पाहिजे. इंडियात पण यांचे आहेत, टाटा लॉकहीड मार्टिन हे हैदराबादला आहे. टाटा एअरबस बरोबर पण बरेचसे टायअप आहेत. तसंच हनीवेल बरोबर पण एअरक्राफ्ट कंपोनंट्ससाठी टाटाचं टायअप आहे. असे कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट्स आहेत. टाटा एरोस्पेस लिमिटेड टाल, आम्ही पण त्यांना सप्लाय करतो पुण्याला, टाल जे आहे. अशा कंपनीज ज्या आहेत त्यांना तुम्हाला माहिती पाहिजे. जर पुढे जाऊन तुम्हाला याच्यात मास्टर्स करून परस्यू करायचं असेल किंवा करिअर करायचं असेल तर स्टुडंट डेफिनेटली बोलेल. नेक्स्ट हे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स, असे प्रोजेक्ट्स म्हणून फायनल इयरचे तुम्ही घेऊ शकता ज्यामध्ये रिसर्च करायचा आहे. समजा स्टार्स, बायनरी स्टार्सचा अभ्यास, ते जास्त करून फिजिक्सचे मुलं असतील, पण जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक्सचे स्टुडंट्स जे आहेत ते काही सॉफ्टवेअर्स लिहून कम्प्युटर्सचे, ITचे, सर म्हणाले मग अशी कसं AI आणि रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स हे अपकमिंग फील्ड आहे, इथे पण इंट्रोड्यूस झाले असतील बॅचेस. रिमेंबर ऑल दीज आर गोइंग टू बी द फ्युचर. मगासचा जो कल्पना चावलाचा जो पहिला अँथम होता त्याच्यात एक रोबोनॉट होता. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू ऑब्झर्व दॅट. एक रोबोट जो स्पेसवरती जातो, स्पेसमध्ये जाऊन काम करतो, सो दॅट इफ समथिंग हॅपन्स टू स्पेस स्टेशन देर इज नो लॉस ऑफ लाईफ. म्हणजे ह्युमन लॉस तिथे होऊ नये म्हणून रोबोट्स जे आहेत ते अवकाशात जाऊन काम करतात. आणि अनमॅन्ड मिशन्स आहेत बरेचसे, जे एरियल व्हेकल्स. आणि तुम्ही मला माहिती नाही किती जणांनी इंटरस्टेलर किंवा ग्रॅव्हिटी सारख्या मूव्हीज बघितल्या आहेत, इंग्लिश सायन्स फिक्शन.
It is shown as fiction. It could be a fiction today, but tomorrow's reality. Remember that. आणि जे मिशन्स कसं हे मी नेहमी म्हणते तसं स्काय इज द लिमिट, स्काय इज द लिमिट असं म्हणतच नाही आपण, स्काय इज द लोअर लिमिट. कारण डीप स्पेस जे आहे अवकाश हे त्या पलीकडे आहे. त्याला एक लक्षात ठेवा, स्पेस इज इन्फायनाईट, इट इज सीमलेस, इट इज बाउंडलेस, लिमिटलेस. त्याला लिमिट नाही आहे. तुम्ही मॅथमॅटिक्समध्ये लिमिट्स हे केलंय, यू हॅव स्टडीड दॅट, पण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट केलं तर इथे युनिवर्स जे आहे, ब्रह्मांड आहे, इट इज एव्हर ग्रोईंग, एव्हर एक्सपॅन्डिंग, देर इज नो लिमिट टू दॅट. आणि तशाच ह्या संधी ज्या आहेत या क्षेत्रात त्याला काही सीमा नाही आहे, कारण हे ऑपॉर्च्युनिटीज एवढे जास्त आहेत. आणि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ आवर इंडियन स्पेस प्रोग्राम अँड मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम. नेक्स्ट जे आत्ताचे PSLV, GSLV हे सगळ्यात इथे सुरुवात डॉक्टर कलाम सरांनी केली होती. आधी DRDO आणि देन इस्रो. नेक्स्ट आता एक छोटासा व्हिडिओ बघू इफ टाइम परमिट्स, सो दॅट यू विल नो की खूप इंटरेस्टिंग आहे. इट्स बेटर यू डोंट गो मिस दिस. नेक्स्ट एक स्पेस मधला व्हिडिओ आहे जे कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे ॲस्ट्रोनॉट आहेत जे स्पेसमध्ये कसे काम करतात. एक छोटासा व्हिडिओ. शिंदे सर, लाईट्स बंद करा. John Monroe, teacher at Lockview High School in Fall River, Nova Scotia. How do you hear it? John and Lockview High School, everybody in Falls River, yes, I read you loud and clear from the space station. The weather is hot in the sun and cold in the shade and nice here inside. How is the weather? असा प्रश्न विचारला. एक स्टुडंट कॉम्पिटिशन होती सायन्स क्विज, तर ते विनर्स आर टॉकिंग टू David, bonjour. We have the Mésostonia SC. It's talking in French, but most of it is in English. Chris, we have the winners of the Science Challenge here. Kendra Lenke and Meredith Faulkner, grade 10. And we were wondering if you had the possibility to do their experiment for us in space. I do. Thank you for the invitation to do so. For all of the people right across Canada in thinking about a science experiment that we can do here on the space station, thank you for thinking about it. It's your original thought that inventions are made. And a special congratulations to Kendra and Meredith for winning and for giving me the opportunity to demonstrate. The question is, if you get a cloth dripping wet without gravity, and you wring it out, what's going to happen? What will happen to a run out of cloth? So, I had to use equipment that was here on board the space station. We may have the coolest washcloths ever here on the space station. I'm going to show you. Here's one of our washcloths. And it's packed, it's put down into this little tiny hockey puck so that it saves space. But when you open up a hockey puck,
सगळ्या गोष्टी तिथे करंट आहेत Hold कारण your wash स्पेस cloth. स्टेशन आहे आतमध्ये झिरो This is the ग्रॅव्हिटी one I'm मायक्रो going to use for the ग्रॅव्हिटी experiment वातावरण. today. Everything floats away, so I have to put it in my pocket. So when you open up your hockey puck and turn it into a washcloth, it's compressed. The great big vice in there. Okay, so here's my washcloth, like a magic trick. And now I'm going to get this soaking wet, and then we're going to see what will happen